बंधुगण श्री हरि विष्णु कहिछंती गाधोइबा समय परिस्रा आसवा बेमार ना अद्भुत चमत्कार। बंधुगण थरे भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी क्षीर सागर रे विश्राम करुथिले। सेही समय देवर्षि नारद नारायण नारायण जप करी सेठारे पहुंचिले। देवर्षि नारद को देखि भगवान विष्णु कहिले, आसंतु देवर्षि नारद, आपण को स्वागत। कहंतु आज पुणी एठाकू केउ प्रयोजन रे आसिबाकू हेला। देवर्षि नारद भगवान विष्णु को प्रणाम कले और कहिले, हे प्रभु, मु जतेबेले पृथ्वी लोक रे भ्रमण करुथिली तेबे मु गोटे दृश्य देखिली कि जड़े युवक गाधोउथुला। सेही व्यक्ति को गाधोइबा समय परिस्रा लागुथुला। एही कथा को नेई सेठारे थिबा समस्त लोक हसिबाकू लागिले। एही कारणरू हे प्रभु, सेही दृश्य देखि मोरी मनरे एक प्रश्न उंकी मारुछि कि गाधोइबा समय परिस्रा काहींकी लागि थाए। एहारी पछरे रहस्य कौन रहिछि? एहा कौन कौनसी भयंकर रोग को आमंत्रित करि थाए? पुणी देवर्षि नारद कहिले, हे प्रभु, एही प्रश्नर उत्तर देई मते संतुष्ट करिबार प्रयास करंतु। भगवान विष्णु कहिले, हे देवर्षि नारद, आपण समग्र मानव जातिर कल्याण पई उत्तम प्रश्न पचारिछंती। किंतु हे देवर्षि नारद, मु आपणकू एही प्रश्नर उत्तर एक कथार माध्यम रे देबी, जहाकू आपण मन ध्यान देई शेष जाए शुणंतु। कारण अधाधुरा ज्ञान विष सह समान होई थाए। जे भी एही कथा को पूरा मन ध्यान देई शुणिब, तारी उपरे मोरी कृपा सर्वदा बनी रहिब। देवर्षि नारद कहिले, हे प्रभु, मु एही कथा को पूरा मन ध्यान देई शेष जाए शुणिबी। आपण कथा सुनाइबा आरंभ करंतु। भगवान विष्णु कथा सुनाइबा आरंभ कले। भगवान विष्णु कहिले, हे देवर्षि नारद, आपण केबे भाबिछंती जेमिति लोक माने गाधोया पई जांती सेतेबेले परिसरार चाप काहींकी बढ़ी जाई थाए एवं खाली समय रे एमिति किछि भी नथिला, किंतु शरीर रे पानी पड़ू पड़ू परिसरार इच्छा सृष्टि हुए। कौन यह केवल गोटे संजोग ना एहारी पछरे किछि रहस्य लुचि रहिछि? पुणी भगवान विष्णु कहिले, हे देवर्षि नारद, लोकंको जीवन रे किछि ना किछि घटना निश्चय घटी थाए। ताहा छोट होई पारे किंबा बड़, किंतु छोट छोट घटना पछरे बड़ कारण लुचि रही थाए। किंतु आपणक प्रश्न कि गाधोइबा समय परिस्रा काहींकी आसी थाए? कौन यह कौनसी रोगर संकेत, ना यह शरीरर कौनसी दुर्बलता, ना यह शरीर और मस्तिष्क मध्यरे थिबा गभीर संपर्क को इशारा देई थाए? हे देवर्षि नारद, बुझी नियंतु कि जदि यह शरीर सामान्य कार्य होई थाए तेबे किए भी एते गभीरता को अनुभव करि पारि थांते। भगवान विष्णु कहंती, गाधोइबा केवल सफा सुतुरार कार्य नुह, बरं यह एक एमिति प्रक्रिया जोंथिरे मस्तिष्क, शरीर और मनुष्यर पूर्ण चेतना जोड़ी होई रही थाए। जल को सबुठारु पवित्र बोली माना जाई थाए, जहा लोकंको शरीर को धोई न थाए, बरं यह शरीर भितर थिबा चिंता, चाप और थकापण को सफा करी देई थाए। यह परे जेतेबेले लोकंको शरीर हल्का होई थाए, एही चाप परिस्रा रूप रे बाहर को बाहरी थाए। प्रायतः यह एक सामान्य कथा अटे, किंतु एहार प्रकृत कारण बहुत गभीर अटे। कारण लोकंको शरीर रे समस्त प्रकार अनुभव मनरे होई थाए। यह सह मनर सबु अनुभूति शरीर ओह्लाई थाए। किंतु जेतेबेले लोक माने स्नान करती तेबे यह केवल एक जैविक प्रक्रिया होई न थाए, बरं लोक मानक शरीर और मन मध्यरे एक वार्तालाप अटे। पुणी भगवान विष्णु कहंती, हे देवर्षि नारद, जेतेबेले जल मनुष्यंक शरीर को छुई थाए तेबे कौन होई थाए? यह मनुष्यंकर त्वचापण और लोमरे हलचल सृष्टि करी देई थाए। तंत्र सक्रिय होई जाई थाए। ठंडा किंबा गरम पानी मनुष्य को अनुमान कराई थाए कि शरीर किछि निष्कासन हेबार आवश्यकता अछि, जहा प्रथम प्रक्रिया परिस्रा अटे। जदि यह मूत्राशयर प्रक्रिया तेबे स्नान करिबा पूर्वरु काहींकी होई न थाए एवं पानी पड़िया मात्रे काहींकी हठात होई थाए? जेतेबेले मनुष्य गाधोइबा आरंभ करि थाए, ठीक सेतेबेले शरीर आराम स्थिति आड़क प्रस्थान करि थाए और जेतेबेले शरीर आराम करि थाए, यह सीधा सड़क परिस्रा उपरे चाप पकाई थाए।
ଏହା ବେଳେବେଳେ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ଏବଂ କେତେବେଳେ ଥକାପଣ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ସେହି ସମୟ ଯାଏଁ ଚାପରେ ରହିଥାଏ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜକୁ ଛାଡ଼ିବା ଶିଖିନଥାଏ। ଯେପରି ଗାଧୋଇବା, ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ିବା ଆଦି କାମ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, କାରଣ ଲୋକମାନେ ଭିତରର ବୋଝକୁ ହଟାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେବେ ଗରମ ଦିନରେ ଲୋକମାନେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେବେ ପାଣିର ପ୍ରଥମ ଛିଟା ପୁରା ଶରୀରକୁ ଝଟକା ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଝଟକା ପୁରା ଶରୀର କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ବସିଥାଏ। ଏହି ସବୁ କଥା ଶୁଣି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏହା କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଘଟିଥାଏ? ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ହଁ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଥର ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏତିକି କି କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ମନେକରି ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକମାନେ ଏହି ଘଟଣାର ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଜିଜ୍ଞାସାର ଇଚ୍ଛା ସେମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥାଏ, କାରଣ ଏହାରି ପଛରେ ଏକ ଗଭୀର ରହସ୍ୟ ଲୁକାୟିତ ହୋଇ ରହିଛି। ପାଣି ଏବଂ ପରିସ୍ରା ଦୁଇଟି ଯାକ ଏକ ହିଁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଗଠନ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପାଣି ବାହାର ପଟୁ ଶରୀରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ପାଣିର ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଥାଏ। ଏହା ପ୍ରକୃତିର ଏକ ସନ୍ତୁଳନ ଅଟେ। ଏହା ପ୍ରକୃତି ଓ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଗଠନ ହୋଇଥିବା ଏକ ସମ୍ପର୍କର ଦର୍ପଣ ସଦୃଶ୍ୟ। ଯାହା ବାହାର ପଟେ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବାହାରର ପାଣି ଯେବେ ଶରୀରକୁ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଭିତରର ପାଣି ତଥା ପରିସ୍ରାର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା କି ଏହା କେବଳ ପାଣି ଏବଂ ମୂତ୍ରାଶୟର ସମ୍ପର୍କ, ନା ଏହା ପଛରେ କିଛି ଅଲଗା ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି? କ'ଣ ଏହା କୌଣସି ଦୁର୍ବଳତାର ସଂକେତ, ନା ଏହା କୌଣସି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ, ନା ଏହା ଶରୀର ଓ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କଥୋପକଥନ? ଏହିଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରର ପ୍ରକୃତ ଯାତ୍ରା, ଯାହା ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କାରଣ ଯଦି ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ସାଧାରଣ କଥା ଭାବି ଅବହେଳା କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ତଫାତ୍ ଏତିକି କି କେଉଁ ଲୋକ ଏହାକୁ ବେଶୀ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ କମ୍ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନର ମତ ଅନୁସାରେ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ଓ ଶରୀର ଗଭୀରତାରେ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ଆରାମ କରିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଶରୀର ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁଥାଏ। ପୁଣି କଥାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ହେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଭାରି ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦି ସାରିବା ପରେ ମନ ହାଲକା ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଏହିପରି ପରିସ୍ରା ହୋଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ଚାପର ବଶରେ ରହିଥାଏ, ଯେପରିକି ଚିନ୍ତା, ଇଚ୍ଛା, ଡର, ରାଗ ଏହିସବୁ ଶରୀର ଭିତରରେ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଥାଏ। ଯେବେ ମନୁଷ୍ୟ ଗାଧୋଇଥାଏ, ସେବେ ଜଳ କେବଳ ଲୋକଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଧୋଇ ନଥାଏ, ବରଂ ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ଚାପକୁ ମଧ୍ୟ ନରମ କରିଦେଇଥାଏ। ଏବଂ ଚାପ ଯେବେ କମ୍ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଶରୀରରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସଂକେତ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ଯେପରିକି ପରିସ୍ରା ହେବାର ଇଚ୍ଛା ଜୈବିକ ହୋଇନଥାଏ। ପୁଣି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ହେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ମନୁଷ୍ୟ ମାଆର ଗର୍ଭରେ ପାଣି ଭିତରେ ଘେରି ହୋଇ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଅନୁଭୂତି ପାଣିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଜଳ ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀରକୁ ଛୁଇଁବା ମାତ୍ରେ ଆମର ଅବଚେତନ ମନ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଯେପରି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ବସିବା, କୌଣସି ଝରଣା, ନଦୀ କିମ୍ବା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବସି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆରାମଦାୟକ ଲାଗିଥାଏ। ମାଆରି ଗର୍ଭରେ ଶିଶୁ ପୁରା ଆରାମରେ ଥିଲା, ନା କୌଣସି ଚାପରେ ଥିଲା? ପାଣି ଘେରରେ ଥିବାରୁ ସେ ପୁରା ଖୁସିରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥାଏ କି ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ପରିସ୍ରା ହେବାର ଇଚ୍ଛା ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ନା କୌଣସି ରୋଗର ସଂକେତ ଅଟେ? ଯଦି ଆମେ ବିଜ୍ଞାନର କଥା ହେବା, ତେବେ ଯଦି ଏହା ବହୁତ ଥର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ, ତେବେ ଏହା କୌଣସି ଚିକିତ୍ସାର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଏହା କେବେ କେବେ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏହା ସାଧାରଣ ଅଟେ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଘଟଣା ଜୈବିକ ହୋଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ହସ, ଲୁହ, ଝାଳ, ପରିସ୍ରା ଆଦି ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପଛରେ
ବଡ଼ ବଡ଼ କାରଣ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। କଥାକୁ ସମାପ୍ତ କରି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ହେ ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ, ଆଶା କରୁଛି ଏହି କଥାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିଯାଇଥିବ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏହି କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ଆପଣଙ୍କ ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ କଥାକୁ ମୁଁ ପୁରା ଜଗତରେ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବି। ଏହାପରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଏହି କଥାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଏହି କଥାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ହରିବିଷ୍ଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।